دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو اجارا یا اجرا جنوب مغربی جارجیا کا ایک علاقہ ہے۔ اس کی سرحد مغرب میں بحر اسود، جنوب میں ترکی اور سوانیٹی اور سمیگریلو سے ملتی ہے۔ اجرا کا دارالحکومت باتومی ہے۔ یہ خود مختار خطہ اپنی مہمان نوازی اور خوبصورتی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ اپنے شاندار مناظر اور دنیا کے کچھ خوبصورت ساحلوں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں پر بہت سے قدیم گرجا گھروں اور خانقاہوں کے ساتھ ساتھ قفقاز کے انتہائی لذیذ کھانے بھی ملتے ہیں۔ یہ خطہ اپنی روایتی موسیقی، رقص اور اپنی منفرد ثقافت کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہاں کی آبادی کی اکثریت مسلمان ہے اور سرکاری زبان جارجیائی ہے۔ اجرا جنوب مغربی جارجیا کا ایک خود مختار علاقہ ہے جو بحر اسود کے ساحل پر واقع ہے۔ اس خطے میں جارجیائی، آرمینیائی، ترک اور یونانیوں کی ایک بھرپور ثقافت اور تاریخ پائی جاتی ہے۔ یہ خطہ اپنے ساحلوں، ریزورٹس اور دلکش پہاڑی دیہاتی مناظر کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور کئی جنگلی حیات کی پہچان ہے۔ مقامی پرکشش مقامات میں غار آف پرومیتھیسس میں پہاڑ کے اندر واقع ایک قدرتی عجوبہ اور گونیو کلا کے قدیم کھنڈرات شامل ہیں۔ اجرا کے اگر دلچسپ حقائق کی بات کریں تو جارجیا میں اجرا وہ واحد علاقہ ہے جس کی اپنی علاقائی خود مختاری ہے۔ اجرا قفقاز کے بلند ترین پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ خطے میں آب و ہوا ذیلی ٹراپیکل اور مرطوب ہے۔ اجرا اپنے شاندار خوبصورت ساحلوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور خطہ قفقاز کے قدیم ترین گرجا گھروں اور خانقاہوں کا گھر ہے۔ یہاں پر ایک منفرد روایتی موسیقی اور رقص کی ایک منفرد شکل موجود ہے جسے چل ہوری کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی مہمان نوازی کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور بہت سے سیاح اس کی منفرد ثقافت کو دیکھنے کے لیے خطے کا دورہ کرتے ہیں۔ یہاں پر دنیا کے نایاب ترین جنگلی گھوڑے پائے جاتے ہیں۔ اس خطے میں کثیر تعداد میں اجرن مسلم نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں جو ملک کا ایک نسلی اقلیتی گروہ ہے۔ اجرن لوگ تاریخی طور پر ترک قبائل سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 11ویں صدی کے دوران اس خطے میں پہلی بار آ کر آباد ہوئے تھے۔ اجرا کی آبادی تقریباً 4 لاکھ افراد پر مشتمل ہے جبکہ کل رقبہ 2800 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ آبادی کا ایک بڑا حصہ مسلم ہے جن کی اکثریت سنی مسلم عقیدے سے تعلق رکھتی ہے جو روایتی طور پر جارجیا کی مجموعی آبادی کا تقریباً 3% بنتا ہے۔ شیعہ مسلمز کی ایک چھوٹی سی تعداد بھی خطے میں آباد ہے۔ یہ جارجیا کا سب سے چھوٹا علاقہ بھی ہے۔ اجرن کمیونٹی کے لوگ بنیادی طور پر خود مختار ہیں۔ جمہوریہ اجرن جارجیا کے جنوب مغربی کونے میں واقع ہے۔ حالانکہ تبلیسی اور باتومی جارجیا کے بڑے شہروں میں بھی اجرن کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں۔ جارجیا میں آباد اجرن نسل کے لوگوں کی ایک طویل اور منفرد تاریخ ہے جن کا ایک بھرپور ثقافتی ورثہ ہے۔ یہ لوگ اپنی روایتی موسیقی، کھانوں، فن تعمیر اور فن کے لیے مشہور ہیں۔ یہ لوگ ابتدائی کانسی کے زمانے سے اس خطے میں آباد ہیں اور ان لوگوں کی ایک طویل اور بھرپور تاریخ ہے۔ اجرا کے پہلے ریکارڈ شدہ باشندے کولیچین نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قدیم لوگ جنہوں نے جدید شہر میں باتومی کے قریب کولیچین بادشاہی کی بنیاد رکھی، کولیچین خطے میں ایک بڑی تجارتی طاقت رکھتے تھے اور انہوں نے بحر اسود کے ساحل کے ساتھ ساتھ کئی بستیاں قائم کیں۔ 4 صدی قبل از مسیح میں یہ خطہ اسکندر اعظم نے فتح کیا۔ 2 صدی قبل از مسیح میں یہ علاقہ رومیوں نے فتح کر لیا اور رومی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ ابتدائی قرون وسطیٰ کے دوران اجرا بازنطینی سلطنت کا حصہ تھا اور بعد میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ 19ویں صدی میں اجرا کو روسی سلطنت نے اپنے ساتھ ملا لیا اور اجرا زار کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ روسی خانہ جنگی کے دوران اجرا پر ترکوں اور انگریزوں نے مختصر طور پر قبضہ کر لیا۔ 1921 میں اجرا نئی آزاد جمہوریہ جارجیا کا حصہ بن گیا۔ 1991 میں اس نے جارجیا کے اندر خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ آج اجرا اپنے شاندار مناظر اور ثقافتی پرکشش مقامات کی وجہ سے ایک مقبول سیاحتی مقام ہے۔ یہ ایک بڑی بندرگاہ اور کئی صنعتوں کے ساتھ ساتھ خطے کے لیے ایک اہم اقتصادی مرکز بھی ہے۔ یہ خود مختار خطہ اپنے شاندار ساحلوں اور
रिजॉर्ट्स के साथ साथ अपने सरसब्ज पहाड़ी मनाजिर के लिए भी मशहूर है। अजरा का मरकज़ी शहर बातूमी है, जो इलाके का इंतज़ामी मरकज़ है और जॉर्जिया का छठा बड़ा शहर है। गर्म आबो हवा, भरपूर सकाफत और मुतहरिक रात की ज़िंदगी की वजह से बातूमी सियाहों, ख़ास तौर पर रूस से आने वाले सियाहों के दरमियान एक मकबूल तरीन मकाम है। इस शहर को एक भरपूर तामीराती विरसा भी हासिल है। 19वीं सदी का बोटेनिकल गार्डन बातूमी, जिसमें 19वीं सदी का बातूमी सिटी हॉल और ब्लू वार्ड, बातूमी ओपेरा और बैले थिएटर शामिल हैं। अजरा का झंडा एक हल्की नीली मुस्ततील नुमा शक्ल में मौजूद है, जिसमें ऊपर बाएं कोने में सुर्ख सलीब है। ये रंग रवायती जॉर्जियाई रंग हैं। नीला इस खित्ते में आसमान और समंदर की नुमाइंदगी करता है, सुर्ख बाहिम्मत लोगों और ताकत की नुमाइंदगी करता है, और सब्ज इसकी ज़मीन और फितरत की नुमाइंदगी करता है। अजरा ने 2004 में जॉर्जिया से अपनी आज़ादी का ऐलान किया, जिसे बैनुल-अक़वामी बरादरी ने तस्लीम नहीं किया। ये फ़िलहाल जॉर्जिया की हुकूमत के कंट्रोल में है और जॉर्जिया का एक हिस्सा है। इसे किसी भी बैनुल-अक़वामी इदारे ने आज़ाद रियासत नहीं समझा। 1878 में रूसी सल्तनत में शामिल होने से पहले अजरा सल्तनत उस्मानिया के अंदर एक खुद मुख्तार रियासत थी। इसने 1878 में उस्मानियों से अपनी आज़ादी का ऐलान किया, जब इसका रूसी सल्तनत से इलाक़ किया गया। ये 1991 में सोवियत यूनियन के तहलील होने तक रूसी सल्तनत का हिस्सा रहा। ये इलाका यहाँ आने वाले सियाहों के लिए बहुत सी सरगर्मियाँ पेश करता है, जैसे पहाड़ों में पैदल सफ़र और कैंपिंग, बहरे अस्वद की खूबसूरत साहिलों की सैर और तारीखी मकामात का दौरा। ये उन लोगों के लिए भी बहुत सारे खूबसूरत मकामात में से है जो ज़्यादा आरामदेह छुट्टियों की तलाश में हैं, जैसे कि स्पा रिजॉर्ट्स। अजरा का सफ़र करने का सबसे आसान तरीका हवाई जहाज़ है, क्योंकि ये कई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों के लिए खिदमात इंजाम देता है, बशमूल तबिलिसी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा और कोतिसी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा। आप तबिलिसी और जॉर्जिया के दीगर शहरों से ट्रेन के ज़रिए अजरा में पहुंच सकते हैं। बातूमी सबसे बड़ा शहर और अजरा का दारुल हुकूमत है, जो खूबसूरत साहिलों, मुतहरिक रात की ज़िंदगी और बहुत सारी सरगर्मियाँ पेश करता है। एक केबल कार लेकर आप पहाड़ तक जा सकते हैं और पत्थर वाले ओल्ड टाउन को तलाश कर सकते हैं। कैडा में बहुत सारे मकामी शराब खाने भी मौजूद हैं। इस इलाके की एक मुनफरिद सकाफत और रवायात को आप दरियाफ्त कर सकते हैं। सवानीती जॉर्जिया के कुछ इंतहाई दिलकश पहाड़ी देहातों का घर है और पैदल सफ़र करने और शानदार मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज होने के लिए एक बेहतरीन जगह है। अजरा कुदरती खूबसूरती और सकाफती पुरकशिश मकामात से भरा हुआ एक खित्ता है। आप साहिल समंदर, एडवेंचर या अजरा की सकाफत का भरपूर नज़ारा कर सकते हैं। सुनहरी ऊन का एक कदीम अजराई अफसाना है, जिसमें सुनहरी ऊन वाले एक जादुई मेंढे के बारे में कहा जाता है कि ये बहरे अस्वद के इलाके में पाया जाता था। अफसाना निगारों के मुताबिक मलाहों का एक ग्रुप बातूमी से रवाना हुआ और बहरे अस्वद के नामालूम पानियों में चला गया। कई दिनों की कश्ती रानी के बाद वो एक जजीरे पर पहुंचे, जिसके दरमियान में एक बहुत बड़ा दरख्त उगा हुआ था। जब वो करीब पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि दरख्त सुनहरी ऊन से ढका हुआ है। मलाह इस दरियाफ्त से हैरान हो गए और उन्होंने फैसला किया कि कुछ ऊन अपने साथ अजरा वापस ले आएं। ये अफसाना तेज़ी से फैल गया और जल्द ही अजरा की दौलत और खुशहाली की इलामत बन गया। यहाँ तक कहा गया कि जिसके पास सोने के ऊन का एक टुकड़ा है, वो अपने ख्वाबों से भी ज़्यादा दौलतमंद हो जाएगा। दी अजरन हॉर्समैन एक कदीम अजराई कहानी है, जो बहादुर और अजीम घुड़सवारों के एक ग्रोह के बारे में है, जिसने अजरा के लोगों को बैरूनी हमला आवरों से महफूज रखा। कहानी ये है कि ये बहादुर जंगजू अपने घोड़ों पर सवार होकर अजरा के पार आए, किसी भी हमला आवर का मुकाबला करते थे और अजरा के लोगों को महफूज रखते थे। कहा जाता है कि ये घुड़सवार जंग में इतने माहिर थे कि कोई फौज इन्हें शिकस्त नहीं दे सकती थी। इनके बारे में कहा जाता था कि वो इतने बहादुर और वफादार थे कि वो कभी भी लड़ाई से नहीं भागे, चाहे कितनी ही मुश्किलात हों। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो जॉर्जिया के एक खुद मुख्तार इलाके अजरा के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करने के अलावा
چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ۔